अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 16 ज़ीक़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, खबरदार अपने माल को बचाने की खातिर किसी यतीम का माल बर्बाद न करना और न उसके माल से अपनी जायदाद बनाना। और अब सुर्खियां। एपी असेंबली में मुतफ़िक़ा तौर पर खुसूसी मौक़िफ़ के लिए करारदाद मंजूर। असेंबली में हुकूमत पर अपोजिशन के दबाव का नतीजा। कल YSR की बरसी, पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। मेगा पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल से रियासती हज कमेटी से हज परवाजों का आगाज। पहले दिन 3 परवाजों से 1000 से ज्यादा आज़मीन जिद्दा होंगे रवाना। कोलंबो टेस्ट में फतह के साथ हिंदुस्तान ने टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। 93 के बाद श्रीलंका में पहली टेस्ट सीरीज की फतह। और अब तफसील। आज़मीन हज की परवाज़ों का राज जिद्दा के लिए कल से आगाज़ हो रहा है। आज़मीन एहराम की हालत में हज हाउस से शमसाबाद एयरपोर्ट रवाना होंगे। कल 3 परवाज़ें जिद्दा के लिए उड़ान भरेंगी, जिसके ज़रिए 1020 आज़मीन मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना होंगे। इसी ज़िमन में आज़मीन हज हज हाउस पर रिपोर्ट कर रहे हैं और अपना सामान भी लगेज करवा रहे हैं। इसके अलावा हज हाउस पर ही तमाम उमूर की तकमील करते हुए आज़मीन को सहूलत पहुँचाई जा रही है। अज़ला से रवाना होने वाले आज़मीन हज हज कैंप में क़याम किए हुए हैं। आइए नजर डालते हैं कल रवाना होने वाले हज काफिलों की तफसील पर। रियासती हज कमेटी से 2 सितंबर को हज परवाजों का आगाज हो रहा है। 2 सितंबर को 3 फ्लाइट जिद्दा के लिए परवाज करेंगी। आज़मीन एहराम की हालत में जिद्दा रवाना होंगे। एयर इंडिया की पहली फ्लाइट सुबह 6:10 पर एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी। पहली फ्लाइट में रियासत तेलंगाना और कर्नाटक के 340 आज़मीन शामिल हैं, जिनमें आदिलाबाद से 54, हैदराबाद से 199, करीमनगर से 23, खम्मम से 4, महबूब नगर से 15, मेदक से 11, नलगुंडा से 6, निजामाबाद से 7, रंगारेड्डी से 9, वरंगल से 10 और कर्नाटक के 2 आज़मीन शामिल हैं। इस तरह से दूसरी फ्लाइट एयर इंडिया से ही 2 सितंबर को सुबह 9:10 पर जिद्दा के लिए रवाना होगी, जिनमें रियासत तेलंगाना और कर्नाटक के 342 आज़मीन शामिल रहेंगे। आदिलाबाद से 7, हैदराबाद से 248, मेदक से 32, निजामाबाद से 33, रंगारेड्डी से 10 और कर्नाटका के 12 आज़मीन इस फ्लाइट में शामिल रहेंगे। दो सितंबर की ही रात को 11:10 पर एयर इंडिया की फ्लाइट हैदराबाद से आज़मीन को लेकर जिद्दा उड़ान भरेगी, जिसमें हैदराबाद के 252, मेदक के 21, निजामाबाद के 36 और रंगारेड्डी के 35 आज़मीन शामिल होंगे। इस फ्लाइट में कुल तादाद 344 रहेगी। एपी असेंबली का दूसरा दिन काफ़ी हंगामा खेज रहा। इल्ज़ामात व जवाबी इल्ज़ामात के अलावा बहस व तकरार के मनाजिर देखने में आए। कभी चंद्रबाबू नायडू और जगन का आमना सामना हुआ तो कभी जगन ने रियासती वज़रा का सामना किया। बिलाखिर असेंबली में मुतफ़िक़ा तौर पर एपी रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ के हवाले से वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने करारदाद पेश की, जिसे मुतफ़िक़ा तौर पर असेंबली ने मंजूर कर लिया। मंजूरी के फौरी बाद स्पीकर कोडेला शिवा प्रसाद ने असेंबली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। ప్రత్యేక హోదాపై తీర్మానం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక రాష్ట్ర హోదాను కల్పించాలని, ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం 2014లో పొందుపరిచిన అన్ని అంశాలను అమలు చేయాలని ఫిబ్రవరి 20, 2014న అప్పటి ప్రధానమంత్రి రాజ్యసభలో ఇచ్చిన వాగ్దానాలు, రాష్ట్ర పారిశ్రామిక మరియు ఆర్థికాభివృద్ధి కొరకు పన్ను రాయితీలు, నూతన రాజధానికి నిర్మాణానికి ప్రత్యేక నిధులు, ప్రత్యేక అభివృద్ధి ప్యాకేజీ, ఆర్థిక లోటు భర్తీకి నిధులు విడుదల, 14వ షెడ్యూల్లోని విద్యాసంస్థల స్థాపన, ఇతర మౌలిక వసతుల కల్పన, చట్టంలోని సెక్షన్ 8 అమలు, పోలవరం ప్రాజెక్టు సత్వర నిర్మాణంతో సహా అన్ని హామీలను, అంటే ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి అధ్యక్ష, వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు కూడా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చిన కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా అన్ని హామీలను అమలు చేయడం ద్వారా పొరుగు రాష్ట్రాలతో సమానంగా అభివృద్ధి చెందే విధంగా
రాష్ట్రానికి సహాయం అందించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానిస్తోంది. దీన్ని అందరూ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने जगन से कहा है कि खुसूसी मौक़िफ़ अज़ खुद नहीं आएगा। उन्होंने खुसूसी पैकेज की अहमियत पर जोर दिया तो वाई जगन ने बाबू को चैलेंज करते हुए मरकज़ को खुसूसी मौक़िफ़ के लिए डेडलाइन देने का चैलेंज किया। ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మొత్తం డైల్యూట్ చేశారు. డైల్యూట్ చేసింది ఏ విధంగా పోయిందంటే 14th ఫైనాన్స్ కమిషన్ వచ్చే కొద్దికి మిగిలిన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా 32% నుంచి 42% పెంచడం, ఒకప్పుడు 56% ఈ సెంట్రల్ ఈ యొక్క స్పెషల్ స్టేటస్కి ఇస్తా ఉంటే ఇప్పుడు 15% తగ్గిపోయే పరిస్థితి వచ్చాయి. వాస్తవంగా మీరు చెప్పినట్టు అన్నీ కానీ ఫ్రీగా వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఆ రాష్ట్రాలకి ఈరోజు ఆ రాష్ట్రాలు ఎక్కడ ఉండాలి? ఏం రాలా. అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ స్పెషల్ స్టేటస్ అవసరం, నేను కాదనలేదు. మీరు చెప్పినట్టు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అనేది వాస్తవం కాదు. ఉత్తరాఖండ్ గురించి మాట్లాడాడు. స్పెషల్ స్టేటస్ ఇచ్చినాక ఏదో అయిపోయిందని. మీ తండ్రి గారు కూడా చెప్పాను, నేను అంతా ఇరిగేషన్ పనులు చేస్తున్నా, రేపే నీళ్లు వస్తాయంటే మేము భయపడుతున్నామండి, అసెంబ్లీకి నీళ్లు వచ్చేసాయి అని ఆ రోజు చెప్పాం. మభ్యపెట్టి ఆ రోజు మీరు ఇది చేశారు. ఉత్తరాంచల్ అయితే అధ్యక్ష యాజ్ ఆన్ టుడే స్పెషల్ స్టేటస్ పోయిన తర్వాత అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ కూడా వేరే ప్రాంతానికి వచ్చేసాయి. దానివల్ల ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది. నేను దాని గురించి మాట్లాడలేదు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని అందరినీ, మేము కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యంగా అడుగుతా ఉన్నా, ప్రత్యేక హోదా మీరు తెస్తారా తేలేరా? కేంద్రానికి మీరు ఏదైనా డెడ్ లైన్ ఇవ్వగలరా? 2 వారాల్లో పని చేయకపోతే, నెల లోపల పని చేయలేకపోతే మా మంత్రులు మేము ఉపసంహరించుకుంటామని చెప్పి డెడ్ లైన్ మీరు ఇవ్వగలరా అని అడుగుతా ఉన్నా నేను. మరి ఇవ్వలేనప్పుడు 15 నెలల తర్వాత నేను ఈ మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నా. 15 నెలల తర్వాత కూడా ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని పార్లమెంటులో హామీ ఇచ్చి ప్రతిపక్ష సభ్యులు, అధికార సభ్యులు అందరూ కలిసి మాట ఇచ్చి రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టిన తర్వాత ఇవాళ 15 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇవ్వని పక్షంలో, ఇవ్వని పరిస్థితుల మధ్య నేను మిమ్మల్ని ఇవాళ అడుగుతా ఉన్నా, ఇంత పౌరుషంగా మాట్లాడుతున్నావు, మరి నెల లోపల ఇవ్వకపోతే మంత్రులను ఉపసంహరించుకుంటానని చెప్పే దమ్ము ధైర్యం నీకు ఉందా అని అడుగుతాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను. మరి ఎందుకయ్యా మాట్లాడతావు ఊరికే? असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इल्जामात का तबादला हुआ। वाई जगन ने पलटवार करते हुए चंद्रबाबू नायडू पर बदउनवानियों का इल्जाम लगाया। उन्होंने तफसील के साथ वोट के बदले नोट के मामले का ऐवान में हवाला दिया। అధ్యక్ష, కృష్ణపట్నం ప్రాజెక్టులో కాస్ట్ పర్ మెగావాట్ 8 కోట్లు పర్ మెగావాట్, ఎక్కడా కూడా కనీ విని ఎరగని కాస్ట్ పర్ మెగావాట్. సూపర్ క్రిటికల్ అయినా కూడా 5.5 కోటిలో చేసే పరిస్థితి నుంచి 8 కోట్ల పర్ మెగావాట్. ఆర్టీపీపీలో సూపర్ క్రిటికల్ లేదు, అక్కడ మామూలు బాయిలర్స్ మామూలుగా ఉండేటివే, సూపర్ క్రిటికల్ కాదు. కాస్ట్ పర్ మెగావాట్ 6 కోట్లు పర్ మెగావాట్. ఇంతకు ముందు నేను చెప్పిన లిస్టులో నుంచి వచ్చిన డబ్బులను, ఆ డబ్బులను లంచాలుగా తీసుకొని ఆ లంచాలను విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేస్తూ ఏకంగా పట్టుబడిన పరిస్థితుల్లో 22 సార్లు ఛార్జ్ షీట్లో మీ పేరు పెట్టారు సార్. 22 సార్లు ఛార్జ్ షీట్లో మీ పేరు పెట్టారు. వినండి, మా వాళ్ళు బ్రీఫ్డ్ మీ, ఐ యామ్ విత్ యూ, డోంట్ బాదర్, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ యామ్ విత్ యూ. వాట్ ఆల్ దే స్పోక్, we will honor. Freely you can decide, no problem at all. This is our commitment, we will work together. అధ్యక్ష ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ పంపించారు అధ్యక్ష. రిపోర్టు ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ నుంచి वाई जगन ने उन पर लगाए गए इल्जामात का डट कर मुकाबला किया। उन्होंने रियासती वजीर अचेन नायडू की जानिब से इल्जाम साबित करने पर एमएलए की रुकनीत से इस्तीफा देने का चैलेंज किया। अगर साबित न कर पाए तो चंद्रबाबू नायडू से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। అదేదో ఇంకొక హోటల్ పేరు ఏదో చెప్పావు, ఏ హోటల్, ఏదో హోటల్ పేరు చెప్పావు. నేను కేసీఆర్కి లెటర్ ఇస్తే ఆ లెటర్ నీకెట్లు వచ్చిందయ్యా? అంటే కేసీఆర్ నీకు ఇచ్చాడా? ఇవాళ నేను చెప్తా ఉన్నా, ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా, నేను కానీ లెటర్ ఇచ్చినందువల్ల ఎవడో స్టీఫెన్సన్, ఆ స్టీఫెన్సన్ ఎవడో నాకు తెలియదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ స్టీఫెన్సన్ ఎవడో నాకు తెలీదు. నువ్వు చెప్పే అబద్ధాలు నేను చెప్తా ఉన్నా, ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా. దమ్ము ధైర్యం ఉంటే
నేను లెటర్ ఇస్తే ఎవడో స్టీఫెన్సన్ అనేవాడు ఎవడో నాకు తెలియని వ్యక్తికి ఎవడో ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చానని చెప్పి అంటా ఉన్నావు. నేను లెటర్ ఇస్తే నేనేదో ఎవడో హోటల్ నువ్వు చెప్పిన హోటల్ పేరు కూడా నాకు తెలీదు, ఆ హోటల్లో నేనేదో ఎవరినో కలిశానని చెప్తున్నావు. నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తా ఉన్నా, నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నువ్వు రుజువు చేయి, నేను రాజీనామా చేస్తా. లేదంటే చంద్రబాబు నాయుడు రాజీనామా చేస్తానేమో గట్టిగా సవాల్ విసురుతాను నేను. ఛాలెంజ్ 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 చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నాకు ఛాలెంజ్. तेलुगुदेशम एमपी जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि मरकज रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है और बेहतर यही है कि रियासत को पैकेज के नाम पर जो भी मिलता है ले लेना चाहिए. जेसी असेंबली मीडिया पॉइंट पर बात कर रहे थे. స్పెషల్ స్టేటస్ అనే దానికి అర్థం తెలియకపోయినా వెరీ పాపులర్ అయింది. ఇవాళ ఇంకో రకంగా మీకు సహాయం చేస్తామని అంటే కూడా వినేదానికి సిద్ధంగా లేరు ప్రజలు. విఘ్నులైనటువంటి వాళ్ళు ఆలోచన చేయాలి. ఇవాళ బీజేపీ స్పెషల్ స్టేట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా లేదనేది అందరికీ అర్థమైంది. ఇవాళ మాట్లాడేటువంటి నాయకులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎంపీలకు, చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ అర్థమైంది. అయినా అదే కోరుతాను, నీకు మంచి ప్యాకేజ్ ఇస్తాం, మీకు స్పెషల్ స్టేటస్లో ఏ రకమైనటువంటి ప్రాముఖ్యతలు ఉంటాయో దానికి తగ్గకుండా, దాంతోపాటు సమానంగా, లేకపోతే ఒక 5 పైసలు ఇటో అటో మీకు సహాయం చేస్తామని అన్నప్పుడు ఒప్పుకోక తప్పదు. इंतखाबात में खुसूसी मौक़िफ़ का तयक़ुन देकर बीजेपी से अब तेलुगुदेशम खुसूसी मौक़िफ़ का मुतालबा क्यों नहीं कर रही है, वायएसआर कांग्रेस ने ये सवाल किया है. वायएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली कोटम रेड्डी श्रीधर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि वोट के बदले नोट मामले से बाबू बाहर निकलने के लिए मरकज़ पर दबाव नहीं बना रहे हैं. ఈ రాష్ట్రానికి 10 ఏళ్ల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి స్టేట్మెంట్ ఒక పేజీ చదువుతూనే వెంటనే స్టేట్మెంట్ లో లేని అంశాలని ఆనాడు యూపీఏ ప్రభుత్వానికి అవిశ్వాసానికి జగన్ గారు వెనక్కి తీసుకున్నారని చెప్పని రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడారు. అయ్యా, మీరు మాట్లాడే మాటలు స్టేట్మెంట్ లో లేవు, దానికి వివరణ కావాలంటే జగన్ గారికి మాత్రం మైక్ రాదు, 15 సెకండ్లకు మైక్ కట్ అవుతుంది. దానికి బదులు తెలుగుదేశం పార్టీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలకు మాత్రం 5 మందికి 2 మంత్రులు 3 ఎమ్మెల్యేలకి అక్షరాల 27 నిమిషాలు జగన్ గారిని తిట్టేది అవకాశం ఇస్తారు. ఏమిటి దుర్మార్గం అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నా. तेलुगुदेशम रुकन असेंबली ने कहा कि गोदावरी पुष्करालू समेत मुख्तलिफ अहम मामलात पर मुबाहिस के लिए हुकूमत तैयार है, मगर वायएसआर कांग्रेस पार्टी ऐवान की कार्रवाई में रुकावटें पैदा कर रही है. పుష్కరాల సమస్య చర్చించాలని, రైతుల రుణమాఫీ కోసం చర్చించాలని, ఈ రాష్ట్రంలో వర్షాల లేమితో ఉన్నటువంటి కరువు బారిన పడిన ప్రాంతాల గురించి చర్చించాలని, కరువు పైన చర్చించాలని, అలాగే ఏదైతే ఇసుక మాఫియా జరుగుతుందని ఆరోపిస్తున్నారో ఆ అంశాల మీద కూడా చర్చించాలని ఈ రోజు ప్రభుత్వమే ముందుకొచ్చి అజెండాను నిర్ణయించి ఈ అంశాలన్నీ కూడా సభలో చర్చిద్దాం, మరి మెరుగైనటువంటి ఫలితాలను సాధించడానికి అన్ని విషయాలు మాట్లాడదామని ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తా ఉంటే एपी कानून साज कौंसिल में कांग्रेस के फ्लोर लीडर श्री रामचंद्रैया ने कौंसिल में रायलसीमा की तरक्की का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि रायलसीमा के लिए ऐलान करदा उर्दू यूनिवर्सिटी, कड़पा के स्टील प्लांट और कर्नूल में IIT के क़याम की हुकूमत के वादे को याद दिलाया. ఆ కాన్సెప్ట్లోనే ఆయన లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ చెప్పాడనేది నేను అర్థం చేసుకున్నాను. ఆయన జిల్లాలు కూడా అప్లై చేయాలి కదా సార్. అది మాకు అనౌన్స్ చేసినటువంటి ఉర్దూ యూనివర్సిటీ లేదు, కర్నూలులో ఐఐటి చెప్తే అది లేదు, కడప జిల్లాలో స్టీల్ ప్లాంట్ అంటే దాన్ని ఫైలే మూవ్ కాలేదు. చెప్పండి, నేను చెప్పేదన్నా తప్పేమైనా ఉందా? ఎందుకు రాయలసీమ అంటే అంత నెగ్లిజెన్స్ సార్? మా ప్రాంతాల గురించి మాట్లాడే హక్కు కూడా లేదు హౌస్లో, అది కూడా ఎగతాళిగా అనుకుంటే ఎట్లా? कल आंजिहानी वज़ीर आला वाईएसआर की बरसी है. इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस की जानिब से वाईएसआर को खिराज पेश करने के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है. पार्टी एमपी मेगा पार्टी राजमोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी ने इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दिए हैं. ఉదయాన్నే 7:30 గంటలకి 7:15కే శాసనసభ్యులు కానివ్వండి, శాసన మండలి సభ్యులు కానివ్వండి, మిగతా ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వారికి నివాళులు అర్పించిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా
పంజగుట్ట సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి అందరూ కూడా నివాళులు అర్పించి అక్కడ నుంచి శాసనసభ్యులు శాసన మండలి సభ్యులందరూ కూడా వారి శాసనసభకి శాసన మండలికి వెళ్ళే పరిస్థితులు ఆ విధంగా నిర్ణయించారు పార్టీ పెద్దలు. ఆ విధంగానే రేపు ఉదయాన్నే జరుపుతున్నారని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఏదేమైనా సరే రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఈ తెలుగు ప్రజలు ఎప్పటికీ మరవరనేది నగ్న సత్యం అని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. वरंगल में एक और तालिबे इल्म रैगिंग की बलि चढ़ गया। साईनाथ नामी लड़के ने महज इस वजह से खुदकुशी कर ली कि उसके साथ सीनियर्स ने रैगिंग की। साईनाथ मिर्चल के सीएमआर कॉलेज में साल अव्वल का तालिबे इल्म था। रेल की पटरियों की जद में आकर लड़के ने खुदकुशी कर ली। काजीपेट रेलवे स्टेशन के करीब उसकी लाश पाई गई। जाए वारदात पर खुदकुशी नोट भी बरामद हुआ है। ना तो मुनासिब अंदाज में बारिश हुई है और ना ही मौसम सर्द हुआ है, लेकिन फिर भी एक हफ्ते के दौरान गांधी अस्पताल में स्वाइन फ्लू के 5 मामले मंजरेआम पर आने की खबर है। अस्पताल में मुतासरीन के इलाज के लिए खुसूसी वार्ड तश्कील दिया गया है। मौसम की तब्दीली के सबब डॉक्टरों ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। उस्मानिया अस्पताल के आरएमओ नरेंद्र ने कहा है कि स्मगलर खातून के पेट से 51 कुकिंग पैकेट्स बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक भी पैकेट फटा नहीं और बगैर किसी तकलीफ के तमाम पैकेट्स पेट से बाहर निकाल लिए गए हैं। डॉक्टर ने बताया कि इस खातून की सेहत भी मुस्तहकम है। మనకు అక్కడే మనకు దీన్ని మనకు ఫారిన్ బాడీ ఉంది అని డౌట్ అని మనకు ఎయిర్పోర్ట్లోనే మనకు శంషాబాద్ వాళ్ళే డౌట్ పెట్టి మన దగ్గరికి తదుపరి చికిత్సల నిమిత్తం మన దగ్గరికి అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత మనకు రొటీన్ భాగం మనకు రొటీన్ మన రక్త పరీక్షలు కానీ స్కానింగ్లు కానీ అల్ట్రాసౌండ్ కానీ సిటీ స్కాన్ కానీ ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది. దాన్ని చేసిన తర్వాత మన ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి దాని మలద్వారం ద్వారా మనకు స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో తన పేషెంట్ కోఆపరేట్ చేశారు. దాని తర్వాత కాంప్లికేషన్స్ కానీ లోపల పగలడం కానీ అటువంటివి మనకేమీ జరగలేదు. సో దానివల్ల ఇప్పుడు పేషెంట్ దాదాపుగా 51 తీసిన తర్వాత ప్రస్తుతం సిటీ స్కాన్లో ఏమీ లేవని తేలుతుంది. ఇప్పుడు కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే హెచ్ఓడి చీఫ్ ఆ కన్సర్న్ ట్రీటింగ్ డాక్టర్ వాళ్ళు చూసి ఇంకా ఏమీ లేవు మనకు పేషెంట్ రెడీ ఫర్ డిశ్చార్జ్ అంటే దాన్ని డీటెయిల్గా రాసి వాళ్ళకి పేషెంట్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. एक डॉक्टर की लापरवाही एक खातून की जान पर बनाई। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मरीज के पेट में ही चाकू भूल गया और टांके डाल दिया। ये वाक़या तेलंगाना के वजीर सेहत के इलाके महबूब नगर में पेश आया। जेठचला मंडल के लिंगमपेट के नलकुंटा तांडा की सरोजा को 2 बेटे हैं। 8 महीने पर उसने एक लड़की को जन्म दिया। 20 अगस्त को बालेपल्ली के सरकारी अस्पताल में मुनक़िदा कैंप में फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाया। घर जाने के बाद उसे शदीद पेट के दर्द की शिकायत हुई तो उसने आरएमपी डॉक्टर से रुजू किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब खातून के टाँकों के करीब देखा गया तो 2 इंच का ब्लेड का टुकड़ा फंसा नजर आया, जिसे निकालने के लिए फौरी सरोजा को अस्पताल ले जाया गया। मुतासरा खातून का इल्ज़ाम है कि फैमिली प्लानिंग करने वाले डॉक्टर की लापरवाही से ही उसके पेट में ब्लेड का टुकड़ा रह गया। जाँच करने वाले डॉक्टरों ने खातून की हालत मुस्तहकम बताई है। అయితే నేనేమో అనుకున్నా అది రక్తం వెళ్ళి గట్టిగా అయిందేమో అనుకున్నా. అయితే నేను సాయం చెప్పిస్తే అది మీరు ఇట్లా కడిగినది అంటే కడిగితే ఎక్కడికి అయినా పోతుందేమో, కడిగితే అది పోతలేదు. అది అయితే నేను ఇట్లా ఊతున్నాను లోపల, అది ఇంకా లోపలే పోతుంది. అది లోపల పోతే ఇది ఏంటి అది సీసాలేక అనుకున్నాను. సీసే ఉందేమో అనుకున్నాను. అయితే నాకు కాలు చేతి వణుకుంటాను సార్. అసలు ధైర్యం కాలే. అయితే ఏడుచుకుంటా బయటకు వచ్చినాను సార్. దీంట్లో ఏది కనిపిస్తుందేమో అని చెప్తే శుద్ధంగా ఇట్లా గెలికింది. అది బయటకు గుంజుకి అదే బయటకు. బ్లేడు 20వ తారీఖు ఆపరేషన్ జరిగితే 29వ తారీఖు బ్లేడు తీసామని అంటున్నారు. 29, 30 తారీఖు ఇన్ని రోజులు బ్లేడు అక్కడ ఉండే అవకాశం లేదు. ఒకవేళ ఉంటే మరి ఇంత మంచిగా ఉండదు, సీరియస్నెస్ ఎక్కువ ఉండాలి. అలాంటి సీరియస్నెస్ ఏమీ లేదు కాబట్టి మరి దీని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాలి. పై అధికారులకు తెలుపుతాము ఈ విషయాన్ని.
खवातीन को इंजेक्शन देकर फरार होने वाले पागल ने पुलिस की नींद हराम कर दी है। तकरीबन 4 दर्जन टीमें पागल को पकड़ने के लिए तश्कील दी गई हैं, मगर अभी तक उसे पकड़ा नहीं जा सका। अवाम में खौफ और हरास का माहौल है। पुलिस ने इंजेक्शन के साथ घूमने वाले एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया था, मगर तफ्तीश के बाद पता चला कि ये वो पागल नहीं है। पुलिस का कहना है कि 26 अगस्त के बाद से इंजेक्शन हमले नहीं किए गए हैं। 26 తర్వాత కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ రిపోర్ట్ అయింది మన భీమవరం పాల్కొడేరు పెనుగొండ ఏరియాలో. అది అన్ని కేసెస్ మేము డీటెయిల్గా వెరిఫై చేసాము, కానీ అది అన్ని కేసెస్ ఫాల్స్ ప్రూవ్ అయింది. చాలా అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రెస్లో ఉంది ప్రస్తుతం. ఓకే, కానీ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు షేర్ దట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. కానీ టవర్ డంప్ అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది, సీసీటీవీ అనాలిసిస్, ఫుటేజ్ అనాలిసిస్ కూడా చేయడం జరిగింది. అండ్ అది ఎన్యూమరేషన్ మీరు చూసా కదా, మండల్లో ఊళ్ళో మేము అది ఎన్యూమరేషన్ కూడా చేస్తున్నాము. 80 పరిస్థితుల్లో నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తాను, వీళ్ళు 100% న్యాప్ ద అక్యూజ్ వచ్చింది. దీంట్లో మేము పని చేస్తున్నాము. 100% విల్ సాల్వ్ ద టీమ్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్. मुल्क में ट्रांसपोर्ट हड़ताल होने वाली है। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले रोड ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी बिल की मुखालिफत में आरटीसी समेत लॉरियां और ऑटोज यूनियनों ने हड़ताल का ऐलान किया है। तेलंगाना में तमाम मजदूर यूनियनों ने हड़ताल की तायद का ऐलान किया है, जिसकी वजह से रियासत में ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर ठप होने के आसार हैं, जबकि एपी में चंद एक मजदूर यूनियनों ने हड़ताल से दूरी इख्तियार की है। कोलंबो में खेले गए तीसरे टेस्ट में हिंदुस्तान ने फतह हासिल करके 3 मैचों की टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है। 1993 के बाद श्रीलंका की सरजमीन पर हिंदुस्तान की ये पहली टेस्ट सीरीज फतह है। श्रीलंकाई टीम 386 रनों के निशाने का पीछा करते हुए दूसरी इनिंग में 268 रनों पर ही ढेर हो गई। हिंदुस्तान ने 117 रनों से जीत दर्ज की। मैथ्यूज और फ्रीराफ्ट की सेंचुरियां भी हिंदुस्तान को जीत से रोक नहीं पाई। हिंदुस्तानी बॉलरों में अश्विन को 4 और ईशांत शर्मा को 3 विकेटें मिली हैं, जबकि उमेश यादव को 2 और अमित मिश्रा को 1 विकेट हासिल हुए हैं। मैन ऑफ द मैच पुजारा को दिया गया, जबकि मैन ऑफ द सीरीज अश्विन को दिया गया। 268 all out Sri Lanka. It's a series win for Virat Kohli. A lot of hugging, and there'll be a celebration because this is an important win for a young captain. Ravi Shastri, the team director, the support staff, Harbhajan Singh, very much also part of the support staff there as an inspiration more than actual contribution on the field. But Virat Kohli is the man for India. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एपी असेंबली में मुत्तफिका तौर पर खुसूसी मौक़िफ़ के लिए करारदाद मंजूर। असेंबली में हुकूमत पर अपोजिशन के दबाव का नतीजा। कल वाईएसआर की बरसी, पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। मेगा पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल से रियासती हज कमेटी से हज परवाजों का आगाज। पहले दिन 3 परवाजों से 1000 से जायद आज़मीन जिद्दा होंगे रवाना। कोलंबो टेस्ट में फतह के साथ हिंदुस्तान ने टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। 93 के बाद श्रीलंका में पहली टेस्ट सीरीज की फतह। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।